तं भक्तिकदन्तं उपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं भद्रं पश्येम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यसेम देवहितै यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताख्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो वो इष्टान्ते नम मुक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्ठाः सभेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषदयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते महि सन्तु ते महि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः नमस्ते। Thank you very much, Sri Ram. Yes. Om, last passage in the Arishta Nivrutti Mantraha. Nivrutti is the retirement, complete removal, complete responsibility less. So Nivruttaraduru antare. That is a retirement. Arishta andre, as we have been noting down, there is always a sticking of the Arishta or sin or dosha or papa, agha, something always. Otherwise, we are not allowed to be born. Now, the opportunity when we are born, we are given one more opportunity by Paramatma, Ishvara. Aya, you have some list of karmas which have got to be reduced before you make yourself eligible for the emancipation or moksham. And the moment the boy or girl are born, there are samskaras. And there are Shodasa samskaras. Mainly, there are 16 samskaras, right from beginning from the Garbhadhana and up to Antyeshti. So all the 16 samskaras are that make an individual dvija, twice born. And it is not only that some people must not have, but all people can go through, in the sense that the parents will do the samskaras to the child born. So actually, that's why ನಮ್ಮ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು, up to vivaha, the parents are responsible. They will sit in between, they will sit along with the boy and accept the girl to the boy, and solely for a while he will be there sitting along with the boy or girl until they are disposed. The boy receives the girl, and the girl gets into the boy, and therefore there will be that
So this is how it's called Vivaha. After Vivaha Samskara, there is so many activity. And at 60 years onwards, he will have the Shanti. That Shanti Karmaha and Samskara Karmaha. So Shantis begin from Shashti Purti, 70, 75, 80, 83 and odd, then 90 and 100. By that time, people get tired. So it's all like that. Thereby, these samskaras or shantis are meant to get the nivrutti from the arishta that is sticking to the janma. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಣ ಬದ್ಧತೆ ಜಂತು ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮುಚ್ಯತೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಅಯ್ಯ, whenever you are born with karma, that you have to go through all these things. And as and how you pick up the gnanam or knowledge, experience and attention by the elders, then you are trying to get rid of the karma load on our back and we are getting elevated. So ಜ್ಞಾನೇನ ಮುಚ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ದ್ವಿಜೋಭವತಿ ಮುಚ್ಯತೆ ಚ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ we have got a wonderful section in the Sarvaveda Mantraha where the editors of the Ramakrishna Ashram of the Sarvaveda Mantraha have tried to make a good selection of the mantras and then put an anthology like at one place and made it accessible to a large number of people, all countries. They have brought it in Kannada, in Telugu, in Devanagari, in Tamil and so on. So that people can get on to the contact with the Veda mantras, which alone can relieve you from the arishta. And therefore, arishta nivrutti is important. And moreover, at the final section or passage of the arishta nivrutti mantraha that you find in the Kannada version, Kannada script 223 page, where you have namaskara being done for the directions. ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ದಿಕ್ಕುಗಳ ತರಹ ನಿಂತಿದ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ದಿ ದಿಕ್ಕು ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಈ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರೇ ಹೌಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಕ್ಕುಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಎದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ದಿಕ್ಕು ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ 10 directions and also in the corners. And therefore, ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ is there. And ನಾವು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ತನ್ನಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ ಅಂತ ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಮೇ ಬಿ ಗಾಡ್, ಮೇ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಟ್ ತನ್ನಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ. ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸೊ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಾಗ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಕೇಶನ್ಸ್ in your action when you should be able to attend upon the gods. Therefore, so it is highly necessary that we should be able to ಪೇ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ದಿಗ್ದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಮ್ಮ ಜಾಯಿನ್. ದಿಗ್ದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ತುಂಬ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. Therefore, now we shall just try to recite and explain to ourselves for understanding the Digdevata Namaskaras and make Namaskara to Diks, and then conclude this section. And afterwards I'll try to review what are the mantras which have been selected for the purpose of ourselves getting rid of the Arishta karma with which we are all endowed. Therefore, Arishta Nivrutti, we will be having it. So, Hel Babu, Om Namah Pracyai Dishe Yascha Devata Etasyam Prativasanti. ॐ नमः प्राच्ये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्यै नमः प्राच्ये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्यै एताभ्यश्च नमो नमो एताभ्यश्च नमो नमो एताभ्यश्च नमो नमो दक्षिणायै दिशेयाश्च देवता दक्षिणाये दिशे याश्च देवता दक्षिणाये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्ति एताभ्यश्च नमो नमः एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो नमः एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः So whole passage ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನೆ ನೋಡೋಣ. ॐ प्रतीच्ये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः उदीच्ये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः ऊर्ध्वाये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः आधराये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः अवान्तराये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः गंगा यमुनयोर्मध्ये ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरम् जीवितं वर्धयन्ति नमो गंगा यमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमो नमः गंगा यमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः ओम शांति शांति शांतिः
नमः प्राच्ये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः दक्षिणाये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः प्रतीच्ये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः उदीच्ये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः ऊर्ध्वा ये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्ये एताभ्यश्च नमो नमः अधराये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमो नमः अवान्तराये दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येत्याभ्यश्च नमो नमः गंगा यमुनयोर्मध्ये एव सन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरं जीवितं वर्धयन्ति नमो गंगा यमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमो नमः गंगा यमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः ओम शांति शांति शांति। So, etabhyascha namo namaha. Etabhyascha namo namaha. So, when you see this, you understand you are making the Digdevatas, Dikku and Digdevatas. Both of them are included. So that the directions through which you are, to which or through which or for which we are moving, they are all being well attended. So here, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. It is easy for a repetition. And one thing, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ we do not know how many gods are seated or located in each direction. That's why in Satapada Brahmanam, Yajurveda, there was a question put by some Rishi in Gnana Sabha that how many are the gods? How many are the gods? Then again, the gods number nobody knows. We only have some kind of division of the main gods into that classification of the gods, but the Godhead is the Mahanubhavaru, ಮಹಾತ್ಮರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ 4: ಪ್ರಾಕ್ ದಿಗು, ಪ್ರಾಕ್ ದಿಶಾ. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ ದಿಶಾ, ಪ್ರಾಚ್ಯೆ ದಿಶೆ ಇನ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್, ಯಾಹ ದೇವತಾಃ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿವಸಂತಿ ಏತಾಭ್ಯಃ ಚ ನಮೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಪ್ರತಿವಸಂತಿ ಮೀನ್ಸ್ they have their residential situations in east. So east ಅಲ್ಲಿರೋ ದೇವತೆಗಳು. And for all of them, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? We don't know their names or anything. So we just make one namaskara. Surya Bhagavan is one who brings the into light or illumination, and also concerned the moment he rises from the east. So ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೋ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ in other directions also, the all other gods also wake up. Yesha Devan, as you see, Yesha Devan Suraganan Pati Gabhastibihi. See, Yesha Devan Surabhaga Pasti Gabhastibihi and Aditya ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್? ಗಭಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆವರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. It is not only the rays of brilliance or light or radiance or thermal power or anything like that coming out from sun. ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ದ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ ತನ್ನ ಹೀಟು, ಲೈಟು, ಎಲ್ಲ ಅದರ್
advantages, snow, rain, cloud, everything is giving. That is the miracle. That is, we cannot explain that. ಸೊ ಇನ್ ಸೂರ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಸೂರ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನು ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಅ ನಾರಾಯಣ, ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಅ ವೇದನಾರಾಯಣ, and from Surya only anything will come into. So that way all gods are also illumined, rather they also get food because of Surya. Nobody generally performs homas in night times, Rakshasas, but all Devata Kriya ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಸು ಆನ್ನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 or before, little before, and evenings till 6 and odd, they will complete the Devata Archana, Devata Aradhana, Devata ಭಾಗ ಹಂಚೋದು ಎಲ್ಲ they will do it. And ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಸಂತಿ, they are there, ವಸಂತಿ ಪ್ರತಿ ವಸಂತಿ, that is the idea. ಪ್ರತಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವಸಂತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏತಾಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೂರಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅನೇಕತ್ವಂ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ that we do not know the number of gods who have their locations in the Pragdiks. Therefore, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಾಟ್ ಮೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, bow down our head, show our reverence and say that you are all great, please protect me. And similarly, Prativasanti, Etabhya Pratichyai Dise. Next you have got Dakshina. Next to that Dakshina is to the right side. ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್, ಲೈಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಮೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರತೀಚಿ ದಿಕ್. ಸಿ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರತೀಚಿ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಡೂ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ change and lot of differences. But ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಷ, ಭೂಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಷಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ವೇಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭೂಷ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, and bhasha, and also language. That's why when you go to a place like Singapore or other places where international jewel market will be there or gold market is there, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, even in India also, in Bharat we have got, you will see the ornaments that are connected to different countries also. ಗ್ರೀಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆರ್ನಮೆಂಟು, ಸ್ಟೈಲಿಂಗು, ಫ್ಯಾಷನಿಂಗು, ಮಾಡಲಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೋಡೋದೇ ಮಹಾಪುಣ್ಯ, ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸ್ಟು ವೆಸ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಸೊ ಈವನ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್, and in our Veda, Aruna Prashna, it is said there is only one God, Surya Bhagavan, rising at the east, apparent for us. Adre, there are 8 suns are there. Arogo, Bhraja, Patara, Patangaha, Swarnaro, Jyotishi, Man, Vibhasaha, Te Asmai Divamata Panti, anta. So, ಈ 8 ಸೂರ್ಯಗಳು, ಆರೋಗ, ಭ್ರಾಜ, ಪಟರ, ಪತಂಗ ಇಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ 8 ಸೂರ್ಯಗಳು ಕಶ್ಯಪೋ ಅಷ್ಟಮಃ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ 8 ಸೂರ್ಯಗಳು 8 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಾ ರೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ indefinable benefits to the mankind or to the Prakriti. So Purusha and Prakriti is there. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಈ ಪ್ರತೀಚಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವೇಷ ಭೂಷ ಭಾಷ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ವೋರನ್ by the other country people, by the Eskimos or by the Americans or for the Greek people or this, there is difference because all are bound by the weather influences. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬು, ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು, ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿ ಗೇವ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಈ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜಿಯನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ರೀಜಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಲ್ಲಿ 4 ತರಹ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮದ್ರಾಸಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮದ್ರಾಸಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ್ ನೋ ವಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪ್ರತೀಚೆ ದಿಶೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಉದೀಚಿ ದಿಕ್ಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ತ್, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು. ಆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಚೂಸ್ ಅವರ್ ಲೇಔಟ್, ನಾನು ಆ ಲೇಔಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈ ಲೇಔಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ತರಹ ಈವನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆನ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೇಔಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ, ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಈವನ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಡೆಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನಾಕಲೋಕ is there. It's almost close by to the Sargaloka. Nakaloka is not Sargaloka. So ಈ ತರಹ when once we get into the Vedic world, ಈ ವೇದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ that itself is a big area and big knowledge and big confusion, big all that. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಯಾಬ್ ಮಾಲು, ಆ ಮಾಲು, ಈ ಮಾಲು, ವೇದಿ ಫುಡ್ ವರ್ಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ such a big area, you will take lot of time. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀಸ್ ಒಬ್ಬಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಸು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರೋ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇನ್ ಮಡ್ರಾಸ್, ಇನ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಟೀಸ್. ದೇರ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ನೌ and they must find outlet to spend that money also, and therefore there is no peace. Anybody who has money will not be at home at all. So ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗು, ಈಟಿಂಗು, ಡ್ರೈವಿಂಗು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ ದೇರ್ ಮುತೀಚಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ the Urdhva Diku upwards. When you go to Pashupatinath temple in Kathmandu, there we have got Pashupatinath having 5 faces, Panchamukha Linga. And one Linga, Urdhvaya Namaha, Urdhvalingaya Namaha, Hiranyaya Namaha, Hiranyalingaya Namaha, Suvarnaya Namaha, Suvarnalingaya Namaha. So you see the 11 names to Rudra. And all the 11 names begin from the Urdhvaya Namaha. Ultimately, who is this Rudra Bhagavan? Atmaya Namaha, Atmalingaya Namaha, Paramaya Namaha, Paramalingaya Namaha. ಈ 12 ರೂಪಗಳಿದೆ ಆ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಅಸಲ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಊರ್ಧ್ವಾಯೈ ದಿಶೇಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾಃ. ಈಶ್ವರ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ those deities who are there in the heaven or in the upwards.
ಸೊ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋ ದೇವತೆಗಳು. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 2-3 ಜನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ. And sometimes they are called also sisters. I don't know, if I don't remember, there is one place where 2 sisters are occupying the Grama Devata position and protecting that particular Grama. Obbru individual, because all Grama Devatas are the embodiments or representatives of the Durga Parameswari. Durga Parameswari will be in the form of Grama Devatas, taking the administration and management of the divisions of the world. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉದೀಚ್ಛೇದ ಊರ್ಧ್ವಾಯ ದಿಸೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಧರಾಯ ದಿಸೆ ಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾ. ಈವನ್ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ವರಾಟ್, ವಿರಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಈ ಸ್ವರಾಟ್, ವಿರಾಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎನ್ವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ವೇಡ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಣನ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವಾಯೂರು ಕೃಷ್ಣ ಹರ ಕೃಷ್ಣ. ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಸೊ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾದಗಳಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಐ ವಿಶ್ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾರಾಯಣೀಯಂ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 2 ಸೆಷನ್ಸ್, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೇ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 5th or 6th ದಶಕಂ, ಓನ್ಲಿ 10 ಶ್ಲೋಕ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So in Narayaniyam, I think 6th Dashaka, I want to get hold of that Narayaniyam and tell you, this is an occasion for you to note down that particular section in Narayaniyam where there is a Virat Swarupam of Paramatma Narayana. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಈಸ್ ದಿ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ, ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ದಾಮೋದರ, ಹೃಷಿಕೇಶ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು 1000 ನೇಮ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ merging into Narayana. That's why Om Namo Narayanaayeti ಇತ್ಯಷ್ಟಾಕ್ಷರಪದಂ ಅಕ್ಷಾಕ್ಷರಪದಂ ಅಧ್ಯೇತಿ ವೈಕುಂಠ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಸಕಲ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಫಲಂ ಲಭತೆ ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನ ಇನ್ ಅವರ್ ನಾದವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, whenever we had conclusion and prasada vinyoga after Saundarlahari Homa or any other Homa, and our Venkatesh Ayya, somebody used to recite Narayana Upanishad. So ಆ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು, he is the chairman, monitor of all. So ಇಲ್ಲಿ I have opened the Narayaniyam 6th Dashakam. ನೋಡಿ, ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪಂ ಏವಂ ಚತುರ್ದಶ ಜಗನ್ಮಯತಾಂ ಗತಸ್ಯ ಪಾತಾಳಮೀಶತವ ಪಾದಬಲಂ ವಿದಂತವ ಪಾದತಲಂ ವದಂತಿ ಪಾದೋರ್ಧ್ವದೇಶಮಪಿ ದೇವರಸಾತಲಂ ತೇ ಗುಲ್ಫದ್ವಯಂ ಖಲು ಮಹಾತಲಂ ಅದ್ಭುತಾತ್ಮನ್. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಅದ್ಭುತಾತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಶರೀರ, ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್. So the divine soul and our human soul, if at all,
ನೋಡಿ, but human soul is only for operative for some time as long as the body exists. ಸೊ ಈ ಬಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಲ್ ಗೋ ಮೆರ್ಜಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಸೋಲ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಲೋಕಾಸ್ ಅಂತ, ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಆರ್ ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೀಜರ್, ಐ ವಿಶ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವರಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೋಕಾಸ್, you should read the 6th Dashakam, which contains only 10 slokas. Ultimately, in 10th sloka, that Bhattatari tells you, we have been having a lot of, yearly we used to have 2 or 3 sessions of puja to Guruvayur Krishna with Narayaniyam, and several mamis from various parts of Bangalore, and mainly monitored by or brought by our Damlur Mami Almelu. So he held on the last sloka of 6th Dashakam. I am just reading for understanding. Idruku Jaganmaya Vapuhu Tava Karma Bhajam Karmavasana Samaye Smaraniya Mahu Tasya Antaratma Vapushe Vimalatmanete ವಾತಾಲಯಾಧಿಪನಮೋಸ್ತು ನಿರುಂಧಿರೋಗಾನ್. ವಾತಾಲಯೇಶ ನಮೋಸ್ತು ನಿರುಂಧಿರೋಗಾನ್. ರೋಗ ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರೋದ ಇಲ್ನೆಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾರೀರಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ದೈವಿಕ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆದಿದೈವಿಕ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೋಗ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ರುಜನಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವ ದೇವತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಏನೋ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂತಾರೆ, ದೇವ್ರ ದಯ ಅಂತಾರೆ, ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದೇವರು ಅಂತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ತರಹ ಒಂದು ಭಾವನಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಭಾವನಾ ಮಾತ್ರ ಸಂತುಷ್ಟ ಹೃದಯ ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾವನಾ ಮಾತ್ರ ಸಂತುಷ್ಟ ಹೃದಯ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಮೀ ಅನ್ನೋದು ಈಶ್ವರನಾಗಲಿ ಅಮ್ಮವಾರಾಗಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಈ ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ನರನಾರಾಯಣ ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಅಮಿಂಗ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ಇನ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಡೈವರ್ಷನ್. ಕರ ಅಂಗುಳಿನ ಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣದ ಸಾಕೃತಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಭಂಡಾಸುರ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫೆಲೋ ಫೈಟಿಂಗ್. ಆವಾಗ ಆ ಭಂಡಾಸುರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ವಿವಿಧವಾದ ಮಹಾಸುರರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಟ್ವಾಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಅವತಾರಗಳಿದ್ದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಆಯಾ ಅವತಾರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಯಾ ಬಂಡಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಥ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗಂದರೆ ದೇವತೆ 10 ಅವತಾರಗಳು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಂತರಾರ್ಥ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಭಂಡಾಸುರ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಟಫ್ ಡೆಮನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರು ಬಂದರೆ ಆ ಶತ್ರುವಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ತಾನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ವೇರ್ ಬೈ ದಿ ಎನಿಮಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ನಿರ್ವೀರ್ಯ. ವೆನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ನಿರ್ವೀರ್ಯ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭಂಡಾಸುರ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುಪ್ರೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪರಮೇಶ್ವರೀಸ್, ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಾಸ್ ಕಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಭ್ರಮರಾಂಬ, ಅರುಣಾಸುರ, like that. But especially to put out that Bhanda and Vishukra and Vishukra Pranaharana, Vishanga Vadatoshita, ಈ ವಿಷಂಗ, ವಿಶುಕ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಂಡಾಸುರ, ಈ 3 ಟಫೆಸ್ಟ್ ಡೆಮನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಮ್ಮವಾರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೂ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್,
ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ we have lot of Vastu Shastra developed, giving importance for the directions. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಮೈಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗೋದು ಒಂದು, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ವೆಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Family member, all Dampatis must keep their head towards the east and secondarily south. But ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಂ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೌತ್. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಅನ್ನೋದು ವಯಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ on Vastu, and we had also Vastu classes being held long back in his golden days by one from Bhujangarao used to come from Girinagar, a good engineer and Vastu Sagna, and he used to take classes every week, 2 classes per week. So we had all samples of knowledge being induced to the students, whoever came interested. Our palmistry, ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾಡಿದರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮಾಡಿದರು, ಪಂಚಾಂಗ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಜಾನನ ಭಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ Krishnakumar has done before. So Dr. B.V. Raman came, and so many people came and took some classes and lectures and all that. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇಕಂದರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Why? Because now human, so we are all allotted Bhuloka for us. And when Sushti took place, and in Bhagavatam you get it, and also in Saura Suktam you will get the information, the gods have been allotted layout and areas and sites in the Swargaloka. And other humans are allotted sites and all that in Bhuloka, and Rakshasas are given site and locations in the Patala Loka. So that's why Rakshasaru Patala Lokadinda bandu, they try to trouble the men in the Marchaloka because they can die, and because the Rakshasas give trouble for the Marchyas, they will appeal for help from gods, and gods take the avatars and they come and protect. They land on the land and then walk in the land and see that the Rakshasas are different. For example, Balichakravarti, Balichakravarti asked boon that yearly once he has to come to the Bhulokam and supervise. Adukosra we have got Balipadjami and Balitarpana and etc. We do it once a year. Deepavali Amavasya ಆದಮೇಲೆ ನರಕಾಸುರ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, and ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು they have done so good work also at the same time. They don't want to be widowed from the bhuvasana. Prithvi gandha, they don't want to miss. And therefore, we invoke them on the day and then dispatch them. ಸೊ ಬಲಿಕೋಟ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದಿ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ದುಃಖಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸನ್. ಸೂರ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಆಂಗ್ರಿ, ಹರಿಡು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಸೂರ್ಯನ ನೋಡಲ್ಲ, ಏನೂ ನೋಡಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇವೇಭ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕರೋಮಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಚರ್.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇನ್ ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಇನ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅರುಣೋಪ ಅಘಮರ್ಷಣ. ಅಘ ಅಂದರೂ ಅರಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಸೊ ಹಿರಣ್ಯಶೃಂಗಂ ವರುಣಂ ಪ್ರಪಜ್ಯೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿರಣ್ಯಶೃಂಗ ವರುಣ ತೀರ್ಥಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಯಾಚಿತಃ. ನಾನು ಯಾವ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಟೆಂಪರರಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ತೀರ್ಥ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಂ. ಸೊ ತೀರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಿರಣ್ಯಶೃಂಗಂ ವರುಣಂ ಪ್ರಪಜ್ಯೆ ತೀರ್ಥಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಯಾಚಿತಃ ಯನ್ಮಯ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಂ. ಆ ವರುಣ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಇವನು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತು ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಃ. All gods allow you to enjoy all that comfort and luxury available in the lok. But how? Tena chaktena bhunjitaah. Nindu yaudu alla, nothing belongs to you. Because ನಿಮಗೆ ನಾಮಕರಣ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೌಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈವನ್ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ದೋಷ ಅದು. ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಅಂತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಮನಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಾತ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕಿ ಅಂಥ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಗ, ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ದ ಋಷಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಎನ್ನುವೆ ಈ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. known devatas are there in directions, but unknown devatas number is innumerable in the directions. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಯಮ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟೀಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ, ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಮ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಫುಡ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ, ಯಮಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಆರ್ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭೂತಾಧಿಪತಿಗಳು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಈಸ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್, ಯಮ ಈಸ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವತಾ ಆ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಾತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರವರವೇ ಅಪುಣ್ಯ ನಿಲಯೇ ಪದ್ಮ ಅರ್ಬುದ ನಿವಾಸಿನ ಅರ್ಥಿನಾಂ ಮುದಕಂ ದತ್ತಂ ಅಕ್ಷಯ್ಯಮುಪತಿಷ್ಠತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕೈ ತೊಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಎಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿರುವ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರವರವೇ ಅಪುಣ್ಯ ನಿಲಯೇ. ರವರವ ಅಂತ ಅಪುಣ್ಯ ನಿಲಯಗಳು ನರಕಲೋಕಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಅಪುಣ್ಯ ನಿಲಯೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಅರ್ಥಿನಾಂ ಉದಕಂ ದತ್ತಂ, ಊಟ ಬೇಕು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರ ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್
our Sanatana Dharma is there. You are never independent, but you are always dependent upon 101 forces. Therefore, you see, ಊರ್ಧ್ವಾಯೈ ದಿಶೇಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾ ತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರದೋಸಂತಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 4 ಲೋಕಾಸ್ ಅಬೌವ್, 4 ಲೋಕಾಸ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಆರ್ 3 ಲೋಕಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಪ್ತ ಲೋಕಾಃ, 14 ಲೋಕಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಪ್ತ ಇಮೇ ಲೋಕಾಃ. ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಗಾಟ್ ಭೂಃ, ಭುವಃ, ಸುವಃ, ಮಹಃ, ಜನಃ, ತಪಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೋಕಾಸ್. There was a beautiful documentary also done by Ramappa also, which he displayed in the Mantralayam in the Veda conference, Veda Goshti for 1 week, long years back. He has given the name for the documentary as the Frontiers of Knowledge. So, our 7th frontier of knowledge alli matra you are able to visualize the gods. Before that, you can only listen to the sounds of mantras. 1, 2, 3 ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಹಿಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ documentary in our Kendra, also in Srirama Mandali, JP, Jayanagar 8th block ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಷ್ಪಕಮಾನ and all that, we had a seminar. I think there also when presenting, he made a documentary for entertainment purpose. So ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, so much knowledge is clubbed or implied when once you remember the direction, devatas and prativasanti. This is again important. And namaskara. So these are all the key words in each mantra which you are finding here. Etasya. After all the directions, now you should go down also, because as I read it in Swarup of Paramatma, you have seen that the Paramatma is beginning from the Patala Loka. See, that's the first sloka. Evam Chaturdasa Jaganmayata Angatasya Patalami Satava Padatalam Vadanti. See, Patala is the place where the foot of the Paramatma is there. That's why Patala Loka is very important for us. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾತಾಳನಭಸ್ಥಲ ಅಂತ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾವಿಸ್ಫುರ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಫಾಟಿಕಲಿಂಗ ಮೌಳಿ ವಿಲಸತು ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾತಾಳನಭಸ್ಥಲ ಅಂತ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆ ವಿಸ್ಫುರ ಜ್ಯೋತಿ. ಈ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೂಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಆ ಪಾತಾಳ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಈವನ್ ಡೌನ್ ಡೀಪ್ ದಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೋಕಾಸ್. ಸೊ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಂ. ದ ವಿಶ್ವಂ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಡೌನ್ ಡೀಪ್ ಪಾತಾಳ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಹೆವೆನ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೋಕಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಆಯಾ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೈ ನೇಮ್ GONDA ಹೊಂತಾ, he has made a wonderful monograph as the ಲೋಕಾಸ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಲೈಬ್ರರಿ, ಬಟ್ ಐ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ದಿ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಪೊಯಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾದ ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಪೊಯಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ಹೊಂತ ಮಾಡಿರೋ చూస్తే, ಋಷಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ, ಋಷಿಗಳು ಆರ್ ಬಾರನ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಭೂಪ್ರಪಂಚಂ. ಭೂಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಲೈಕ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ ಉದಯ ಆಗಿದೆಯೋ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ರಾಮಾಯಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಬರೆದಿದ ಮೇಲೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕಂಬನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬನ್ ರಾಮಾಯಣ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್. ಇನ್ ತೆಲುಗು ಆಲ್ಸೋ ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಮಾಯಣ. ಸೊ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ನೋಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ there are great minds who are born in the
entire Bhuprapancham, and therefore etasyam prativasanti tebhyaha namaskara. And now it's a patala loka aitu, adharayam diseyascha devataha prativasanti, and again avantaraye diseyascha devataha vasanti. Avantara disegalu ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹರಸ್ಕೋಪ್. ಅಂಶ ಲಗ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ದೇ ಗೋ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಾಶಿ ಲಗ್ನ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್, trying to unearth so many secrets of the birth and activity of the native. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ವುಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅವರ್ ನೇಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇಫ್ ದ ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್, ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ. And if son delivers a boy, if a daughter-in-law delivers a boy, then for the boy or girl, the parents of the boy become Bamma or Bab. But the man becomes Tata only. The Tata is a common name that every man gets, but woman is distinguished in her designations. So in Bamana, and in fact when you leave India, they will ask you whether she's a blood mother or other mother, because they may be mothers, but blood mother or other, blood sister, blood brother, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅವಾಂತರ ದಿಶಾಯೈ ನಾಶ್ಚ ದೇವತಾಯ ತಸ್ಯಾಂ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ನೌ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಟರ್ಸ್, ದಿ ಮೆಷರಿಂಗ್ ರಾಡ್ಸ್. Kalidasa is the first person who has told that Himalaya is the border line for the Bharat. Uttarasyam disidevatatma Himalayo namanagaadhirajaha purva parauto yanidhi vagahya stitaha prithivyaha ಮಾನದಂಡಃ ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಮಾನದಂಡ. So Himalayan range of mountains, the range of Himalayan mountains is taken as the Manadanda of Prithvi. Prithivyaha Manadanda. And ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ that kind of measurement. In fact, there was a conference on the measurements in Vedic world. And in Vedic mantras, I had one paper presented in the Maharani College when there was seminar for 1 week organized by somebody, I forgot the Institute Veda people, that Gayatri was there as it. So ಅಲ್ಲಿ measurements important. ಏಕಾಚಮೇ ತಿಸ್ರಶ್ಚಮೇ ಪಂಚಚಮೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯೇ ಸುಸ್ತ್ರಯಧ್ವಂ ದ್ವಿತೀಯ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಟ್ರಿಗೊನಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ algebraic knowledge, whole mathematics is there. So in fact we had one talk on Vedic mathematics that is not complete. There are people. And in fact, our own Kendra member, Dr. Gayatri, is taking DLit thesis on Vedic mathematics. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, PhD. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ being occupied by one or the other divinity and one or the other variety of the human race and one or the other variety of the animal race. And the entire Prakriti also. What trees we see in India, we don't see here unless we bring them from there. Otherwise, the trees you see in America and other countries are altogether a different nature, because they should stand in the winter season very much, and in spring season they must again show all people that they are living. And that feature is there, but in India 2 months only, Madhuscha Madhavascha Priyantam. But here also we have got all the tree will never have during winter, they only become ready to bear the snow. So snow will be filling the trees. But the tree starts becoming green.
the lawn becomes green. So this is the Prakriti Varnana. That's why in Guruvayur Krishna, that sixth Dashakam has told you in the very first line itself, Bhattacharya says that Chaturdasa Jagatu Jaganmayatam Gatasya Adhuta Krishna Namo Namaha ಅಂತ. ಸೊ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು. ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೇಜಾರು? ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರು. ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಸಿಟ್ 1 more year ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೇಲ್ ಆಗೋದು, ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ all this understand why we should make Digdevata Namaskara. I think I will conclude next session. I don't know, I talk so much this time when you talk about the directions, but any and everything is fixed in all directions. Directions are fixed. You have to put your head towards south and sleep. And no, I put to north means you'll go through the differences. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ and ಋಷಿ ವಾಕ್ಯ and ದೊಡ್ಡವರ ಅನುಗ್ರಹ and ಸೂಚನಾ ಸುಭಾಷಿತ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Saivalni is putting every day in our WhatsApp group. So ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು we are all benefited with all these things. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ಬೀಜಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ? How are you liking? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ. ಈ ಅದೇ ಯಾರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಈ ತ್ಯಾಮನಗೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ಗೋರಿಬಿದ್ನೂರು ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ಅಥವಾ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಡ್ ತಂಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮನ್ನೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ತುಮಕೂರು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೇರಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ mostly even in Goribidnur also, I think is there, but I don't know. But it's a good search. It's near Dabaspet, sir. Dabaspet. Dabaspet hatra baratte. It's my village, Maralakunta. It's near. ಹೌದಾ? ನೋಡಿದ್ರಾ? On the way, Bangalore district, but it's outskirts of Bangalore, near Shivgange. So they share. I was told in Gauribidnur Akka also, Tangi Devasthana. two sisters share the Gauribidnur. I don't know. One day, actually, there is a Ishwara temple also, old temple. Yeah, it's nice. Even I have been long back. It hogilla. Very good. Thank you very much. We have a nice time. Okay. And Gopinath also is, Okay. of course, is always on car because he's very busy.